right පුතේ ලියා ගන්න අද පාඩම database වල 7 වෙනි පාඩම normalization right මොකටද මේ normalization කියන්නේ මොකටද අපිට මේ normalization process එක අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි දැන් database design කරනකොට යම්කිසි process එකකට ආවා මොනවද ආවේ conceptual database එකක් හදුවා ERN ඒ ටික යම් theories භාවිතා කරලා relational database model එකට map කළා one to one එකක් කොහොමද one to many එකක් කොහොමද many to many එකක් කොහොමද එකේ ඊට පස්සේ single value attribute කොහොමද multi value attribute කොහොමද map කරන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද එක techniques කීපයක් පාවිච්චි කරලා කොහොම හරි optimize වෙච්ච database table ටික relations ටික අපි හදාගත්තා ඒක හරි ඒ ටෙක්නික් එකෙන් ගියාම අපිට normalization අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕන නම් ඒ හදාගත් අපිට ඒ output කරන database ටික, table ටික නිවැරදිද හරිද කියලා බලන්න normalization technique එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. normalization technique එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Normalization is a database design technique which designed by examining relationship between attribute කියන්නේ table එකේ තියෙන columns නේ table එකේ තියෙන columns අතර තියෙන relationship එක examine කරලා ඒ දිහා අධ්‍යයනය කරලා database එක design කරන technique එකක් තමයි normalization කියලා කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න attributes අතර තියෙන relationship examine කරලා තමයි මේක කරන්නේ. Use a series of tests. අපි test කීපයක් කරනවා මේකේ. To help identify potential grouping of these attributes. Potential optimal grouping of these attribute කියන්නේ attribute group එක කියන්නේ table එකකට attribute group එක කියන්නේ table එක. එහෙනම් optimal table ටික database එකට ගැලපෙන හොඳම table ටික හදාගන්න normalization කියන technique අපිට use කරන්න පුළුවන්. database එකේ තියෙන හොඳම නිවැරදිම table ටික. අපි database එකක table අපි හිතුව මතයට හැදුවට ප්‍රශ්න තියෙනවා. එක්ක data duplicate වෙයි එක්ක data redundancy ඇති වෙයි integrity එකක් නැති වෙයි update කරනකොට ඕන data delete වෙලා යයි delete කරනකොට සමහර data delete වෙලා යයි data insert කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න තියෙයි හරි normalize වෙච්ච නැති database එකේ හරියට design ඕන database එක ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න තමයි update anomalies තියෙනවා data update කරගන්න බෑ සමහරවිට insert කරගන්න බෑ delete කරනකොට අපි delete කරන data එක මතල තව අපිට අවශ්‍ය data delete වෙලා යනවා. ඔය වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙනම් එහෙම ප්‍රශ්න නැති performance issues data නැවත retrieve කරනකොට performance issues එනවා. database server එක slow වෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම ප්‍රශ්න නැති optimal database table ටික ගන්න පුළුවන් technique එක තමයි normalization. ඒ වගේම conceptual design එකේ ER ඇඳලා ඒක අර techniques භාවිත කරලා map කරපුවම ඒන්නේ optimal set එකක් තමයි එන්නේ. අපි දැනටමත් optimal set එක normalize වෙච්ච database set එකක් අරගෙන ඉවරයි. මේක තව පැතිකඩක්. මේක මේ ඒ ක්‍රමේ නැත්තම් අපිට මෙහෙමත් normalize කරලා database එකක් හදන්න පුළුවන්. To ultimately identify the set of suitable relation. අන්තිමට අරමුණ තමයි database එකේ නියම relations ටික, නියම tables ටික හදාගන්න එක. Purpose of normalization. The purpose of normalization is to identify suitable set of relation. Suitable set of relation එහෙම නැත්නම් optimal set of relations නිවැරදිම ගැලපෙනම database ටික මේ table ටික හදාගන්න එක තමයි normalization වල අරමුණ. The characteristic of suitable set of relation include the following. optimize වෙච්ච normalize වෙච්ච නියමටම ගැලපෙන table set එකක database එකේ table set එකේ මෙන්න මේ වගේ අංග ලක්ෂණ තියෙනවා. minimum number of attribute necessary to support the data requirement of enterprise. අනවශ්‍ය columns නැහැ පුතේ. අනවශ්‍ය data නැහැ. minimum number of attributes අත්‍යවශ්‍යම ටික විතරයි ඒකේ තියාගන්න එතකොට. ඒක වාසියක්. අනවශ්‍ය data නැති වීම. attribute with the close logical relationship. ඒ attribute අතර මනා සම්බන්ධතාවයන් තියෙනවා. minimum redundancy. දත්ත නැවත නැවත පිටපත් වීම අවම කරලා තියෙනවා. අවම වෙනවා. මොන වගේද මේ වාසි? normalized වෙච්ච database එකක. ඒ කියන්නේ optimal database එක. How normalization support database design? Database design එකට මේ normalization කියන එක support කරන්නේ කොහොමද? මේක පැති දෙකයි, approaches දෙකයි. අන්තිමට කොහොම හරි අපිට වෙන්න ඕන දේ තමයි
well defined relations ටික එන එක. optimal නියමටම database එකට ගැලපෙන relation කියන table ටික එන එක. හරි. එතකොට මේක කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මම කලින් කිව්වා වගේ top down approach එකට යන්න පුළුවන්. top down approach එකක් කියන්නේ ER එක ඇඳලා ඒක map කළා. ඉතින් ER modeling එක කළා, conceptual modeling කරලා ඒක map කරගන්නවා මේ. එතකොට ඔන්න well defined relations ටික අපිට එනවා. එහෙනම් මොකද normalization තවදුරටත්. normalization අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් validation technique එකක් විදියට. අපිට normalization theories ටික apply කරලා බලන්න පුළුවන් මේ table වලට. හරි. මේ ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ හරිම table ටිකද? මොනවා හරි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවද ER mapping වල? කියලා normalization එහෙනම් validation technique එකක් විදියට භාවිතා කරපුවා එක approach එකක්. අනිත් එක තමයි bottom up technique එකක් විදියට යන්න පුළුවන්. අපි ER අඳින්නේ නැහැ. data requirement එක බැලුවා, ලියාගත්ත ඉන්න ඕන data. student කෙනෙක් සම්බන්ධයෙන් ඉන්න ඕන data මොනවද? student name, ID, address, marks, attendance, එයා කරන course එක, subject එක ඔහොම එක table එකක් හදනවා fields 100ක් විතර දාලා. ඔක්කොම ඉන්න ඕන data ටික දාලා ලියනවා. අන්න ඒ fields ටික attribute ටික analyze කරා normalization technique apply කරා අර ලියාගත්ත data ටික tables වලට කඩලා දා ගන්නවා. ඒ tables වලට divide කරලා දාගන්නේ normalization techniques භාවිතා කරනවා. එහෙනම් ඔන්න well defined relations ටික හදාගන්න bottom up technique එකක් විදියට ඒ කියන්නේ data fields ටික ඔක්කොම දිහා බලලා ඔක්කොම එන්න ඕන data fields ලියා ගන්නවා. ඒ data fields ටික optimize කරලා normalize කරලා relations හදාගන්න තැනට එනවා. එහෙම නැත්නම් කලින් හදාගත්ත top down approach ඒ කියන්නේ ER එක map කරලා ගත්ත approach එකෙන් හදාගත්ත table ටික validate කරගන්න. නිවැරදිද කියලා. මේ නිවැරදි ටිකද ඇවිල්ලා තියෙන කියලා validate කරගන්න normalization භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ක්‍රම දෙක. ඊළඟට data redundancy and update anomalies. data redundancy කියන්නේ data duplication. එකම data එක නැවත එදීම. update anomalies කියලා කියන්නේ database එකට data insert කරන්න ගියාම delete කරන්න ගියාම update කරන්න ගියාම යම් ප්‍රශ්න එනවා. ඒ ප්‍රශ්න වලට තමයි update anomalies කියලා. aim is to group attribute into relation, minimize the data redundancy. මේ data normalization වල aim එක තමයි මොකද aim එක minimize data redundancy. එකම data එක නැවත එදීම copy වීම redundancy එක අවම කරලා දැමීම. If this aim is achieved, the potential benefit for the implemented database include following. Data redundancy එක අවම කරගත්තොත් many benefits. Data redundancy එක අවම කරගත්තොත් මෙන්න benefits. මොනවද benefits? Minimum number of update operations, reducing data inconsistencies. data ටික update කරගන්න ලේසි. Minimum number of update operations. බොහොම සරල update operations කීපයකින් data වල අවුලක් යන්නේ නැතුව, inconsistency එකක් ඇති වෙන්නේ නැතුව, data වල අවුලක් යන්නේ නැතුව කියන වචනෙන් කිව්වොත් අපිට data update කරගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. Reduction in the file storage cost. redundancy එක නැති නිසා file database එකට යන cost එක අඩු වෙනවා. මොකද data වලට යන storage cost එක අඩු වෙන නිසා. එහෙනම් අඩු operations ප්‍රමාණයකින් අඩු update operations ප්‍රමාණයකින් data ටික update කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අඩු storage cost එකක් යන්නේ. මොනවා නිසාද? data redundancy එක අඩු කර ගැනීම නිසා. ඒකේ වාසිය. right. දැන් මෙතන ඔන්න data තවදුරටත් මේක කතා කරනවා. බලමු මේ මොකද්ද දෙලා තියෙන්නේ කියලා. employee කියලා relation එකක් දෙලා තියෙනවා. employee ID, employee name, date of birth, address, number. right. මේක foreign key එක. within primary key එක. employee සහ department. employee සහ department. මේ තියෙන primary key එක කරමු. within primary key එක. එතකොට ඒකේ primary key දෙක මෙතනට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. employee ID, department number, ඔන්න primary key දෙක අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න වැරද්දක්. මෙන්න redundancies මේ. ඔන්න හරියට මේක හදලා නැහැ මේ. ඔන්න ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ වගේ table එකක් තිබුණොත් එහෙම මේක normalize වෙච්ච table එකක් නෙමෙයි. මේක normalization වෙච්ච විදිය තමයි අපි හදා ගන්න ඕනේ techniques දාලා. හරි.
ඉතින් ඔය තැන් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ මෙන්න මේ වගේ ටේබල් එකක් ගත්තොත් මම මේ කලර් කරපු ටේබල් එක ගත්තොත් මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? ඒකේ තියෙනවා update anomalies තියෙනවා. Update anomalies can be classified as insertion, deletion or modification. Update anomalies වර්ග තුනයි. Insert කාදී තියෙනවා, delete කාදී තියෙනවා, modification කියන්නේ update කාදී තියෙනවා. වෙනස් කාදී තියෙනවා. Insertion anomaly එකක් අපි බලමු. Can be differentiated into two types. Insertion anomalies වර්ග දෙකක් තියෙන පුළුවන්. To insert a new employee tuple into employee department, we must include either attribute value for the department that the employee work for or null. මොකද පුතේ මේ කිව්වේ? මම කියලා දෙන්නම් මේ කිව්වේ මොකද්ද කියලා. දැන් හිතන්නකෝ මේ ටේබල් එක ගැන ඔළුවේ මවා ගන්න දැන්. මේ ටේබල් එක ගන්න මේ තියෙන්නේ. employee කෙනෙක් එනවා දැන්. එයාට තාම department එකක් නැහැ. අපිට ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම employee ගේ data ටික දාගන්න විතරයි. employee ගේ data විතරක් මෙතන දාන්න පුළුවන්ද? උඩ table දෙක ගැන අමතක කරන්න normalize වෙච්ච නැති table එක මම මේ ගන්න. මේ EMP department කියන normalize වෙච්ච නැති table එක. මේකේ තියෙන ප්‍රශ්න මම මේ පෙන්නන්න යන්නේ. insert කිරීමේ anomaly එකක් මම මේ පෙන්නන්නේ. මොකද පුතේ employee table එකේ employee කෙනෙක් විතරක් දාගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම department එකක් දාගන්න. එයාට department එකක් නැත්තම් එයාව දාගන්න බෑ. දාගන්න පුළුවන් මේවට null value දාන්න වෙනවා. null value දාන එක database එකේ එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. කරන්න වෙනවා. නමුත් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. අනිත් පැත්තෙන් department එකක් දාගන්න බෑ. employee කෙනෙක් නැතුව. හිතන්නකෝ අපි අලුතෙන් department එකක් හදනවා. research and development කියලා company. තාම ඒකට සේවකයෝ බඳව ගන්නේ නැහැ. department එක database එකට දාගන්න විදියක් නැහැ. employee කෙනෙක් නැති හින්දා. employee කෙනෙක්ව දාගන්න බෑ. department එකක් නැත්තම් department එකක් දාගන්න බෑ employee කෙනෙක් නැත්තම්. ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. හරියට මේවා වෙලා නැත්තම්. දැන් හිතන්න මේ විදිහට තිබ්බයි කියලා. මේ පළවෙනි එකට department table එකට employee කෙනෙක් නැතුව employee කෙනෙක් මේ department එක දාගත්තා හැකියි. employee කෙනෙක්ව දාගන්න පුළුවන් department එකක් නැතුව. ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට null value එකක් set වෙන්නේ මෙතෙන්ද විතරයි. employee කෙනෙක්ව දැම්මොත් employee table එකට null value එක set වෙන්නේ department number එකට විතරයි. නමුත් මෙතන හැම තැනකම null යනවා. department එකක් දැම්මොත් කිසිම null value එකක් set වෙන්නේ නැහැ. department එක කවුද name එක මොකද ඒක manager කවුද කියලා දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔන්න insert anomaly. එතකොට මෙතන ප්‍රශ්න දෙකක් කතා කළා. මම කියපු දෙක department එකක් නැතුව employee කෙනෙක් දාගන්න බෑ. employee කෙනෙක් නැතුව department එකක් දාගන්න බෑ. ඉතින් එතකොට insertion anomaly එකක් කියන්නේ මේ වගේ දැනකට. insert කරගන්න බැරි ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඊට deletion anomalies. දැන් හිතන්නකෝ මෙහෙම දෙයක්. දැන් මෙතන තියෙනවා employee කෙනෙක් ගත්තොත් මම ඔක පොඩ ඇඳලාම පෙන්නන්නම්. හරි පුතේ අපි බලමු. right මම mute එකේ තියාගත්තේ. මම මේක හදා ගන්නකම්. right. පුතේ බලමු මේ මම මෙන්න මේ වගේ table එකක් ගන්නවා. මම මේකෙන් කියලා දෙන්න යනවා ඔයාලට මෙන්න මේ anomalies ටික. insert anomaly එකක් delete anomaly එකක් කියන්නේ මොකද්ද? deletion anomaly එකක් කියන්නේ මොනවද? update නැත්නම් modification නැත්නම් update anomaly. මේ ඔක්කොම කියන්නේ update anomaly කියලා. update anomaly වර්ග තුනයි. insertion anomaly, deletion anomaly, modification anomaly. දැන් බලන්න insertion anomaly එක. දැන් මට ඕන තව student කෙනෙක්ව දාගන්න. S005 රාවින්ද. කුලියාපිටිය. එයා තම කෝස් එකක් තෝරගෙන නැහැ. ඔන්න ප්‍රශ්නයක්. එතකොට දැන් මේ තැන් වල null value. මේ තැන් වල null value.
ඔක ප්‍රශ්නයක්. ඒතරොන්න ඉන්සර්ට් කිරීමේ ඇනෝමලි එක. අලුත් කෝස් එකක් දාන්න ඕන. මෙන්න මේවා ප්‍රශ්න ඩේටාබේස් වල. හරි. මේවා ප්‍රශ්න ඇති කරන දේවල්. හරි. ප්‍රශ්නයක් ඇති කරපු තැන. ඊට අලුත් කෝස් එකක් දාන්න ඕනේ. අපි හිතමුකෝ BCS කියලා කෝස් එකක් දාන්න ඕනේ. ලකුණු නැහැ නේද? නල්නේ ළමෙක් වෙන්න එපා ළමෙක් ඉන්න එපා ලකුණු කරලා ඉවරෙන්නත් එපා ලකුණු දාන්න. මේ තැන් වල එතකොට ප්‍රශ්න මේ null value set වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ප්‍රශ්න ඇති කරපු දෙකක්. delete වල ප්‍රශ්න insert කිරීමේ ප්‍රශ්න ඇති කරපු දෙකක් නේ. පුතේ පැහැදිලිද? ඔයාලට clearද මේ insertion anomaly එකක් තියෙනවා මේ වගේ table එකක කියලා? optimize වෙච්ච නැති මේ වගේ table එකක කියලා? clearද? Okay. right. ඊළඟට deletion anomaly එකක්. දැන් හිතන්නකෝ මට අවශ්‍යයි advanced level කියන course එක delete කරන්න. advanced level කියන course එක මට අවශ්‍යයි delete කරන්න. මේක delete කරුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ course එක delete කරුවොත් මොකද වෙන්නේ? මේ row එක අපි delete කරන්න ඕනේ. ඔන්න මම delete කරනවා. මොකද දැන් උනේ? database එකකින් තව අපිට අත්‍යවශ්‍ය data එකකුත් delete වුණා. මොකක්ද delete වුනේ? Student के details. student ගේ data ටික delete වුණා. මේ database එකෙන් delete කරපුවාම අවශ්‍ය නැති course එක student delete වුණා. මට අවශ්‍යයි මේ student delete කරන්න. මොකද වෙන්නේ? ඔන්න මම delete කළා. මොකද උනේ? අපිට තව අත්‍යවශ්‍ය එකක් delete වුණා. ඒ ස්ටුඩන්ට් විතර ඒ කෝස් එක කළේ. A level කළේ. එතකොට දැන් අපි ළඟ A level කියලා කෝස් එකත් එක්ක delete වුණා. ඔන්න බලන්න ඔහොම අවස්ථා එනවා එතකොට. කෝස් එක delete කරද්දී ස්ටුඩන්ට් delete වෙන්න පුළුවන්. නිමල් කියලා තව තැනක තිබ්බනම් ගැටලුවක් නැහැ. නිමල් තව කෝස් එකක් කරනවා නම් නිමල්ගේ data ටික තියෙයි එයා පුරුණ කරලා මේක කියලා. එයා ඒ කෝස් එක විතරයි කරන්නේ. කෝස් එක delete කරනවා එතකොට නිමල් වල delete කරනවා. නිමල් වල delete කරනවා කෝස් එක delete කරනවා. මොකද ඒ කෝස් එකෙන් තව එන ළමයි නැහැ. එතකොට ඔන්න delete anomaly. modification anomaly එක මොකක්ද? PAT වල නම වෙනස් කරනවා. information communication technology කියලා. දැන් මොකද වෙන්නේ? එක තැනක වෙනස් කළා හරියනවද? මේ ඔන්න anomaly එක. මේ තැන් වල anomalies මේ. බෑ update operations ගණනාවක් කරන්න ඕනේ ඒකට. DIT කරන ළමයි 100ක් හිටියොත් දැන් 100ෙම කරන්න ඕනේ. දැන් 100ෙම කරන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ මේ මෙහෙම එකක් අනිත් පැත්තත් එහෙමයි. අමල් කියන ළමයා මේක simultaneously A level උත් කරනවා. එතකොට A level කරන ආයේ මේව මෙන්න මේ තැන් වල ආයෙ මේ දෙකට දාන්න ඕනේ නේ. එතකොට අමල්ගේ නම වෙනස් කරනවා. අමල්ගේ නම වෙනස් කරුවොත් අමල්ගේ නම තියෙන හැමතැනම වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේක හරියට ඔප්ටිමයිස් කරලා තිබ්බනම් අමල් ඉන්නේ එක තැනක විතරයි. එතන විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. හරියට ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා නම් BID කියලා BID Bachelor of Information Technology එක තැනක විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. එතන විතරයි වෙනස් කරන්න ඕනේ. එතන minimum number of update queries ප්‍රමාණයකින් update operations ප්‍රමාණයකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න insert delete modification anomalies ටික අපි බැලුවා. මොනවද කියලා. insert කරන්න ගියාම ප්‍රශ්න null value දාන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් දාගන්න බෑ. course එකක් නැතුව student කෙනෙක් දාගන්න බෑ. student කෙනෙක් නැතුව course එකක් දාගන්න බෑ ප්‍රශ්න. delete කරන්න ගියාම course එක delete කරපුවම ළමයා delete වෙනවා. ළමයා delete කරන්න ගියාම course එක delete වෙනවා. modification කරන්න ගියාම update
operations ගොඩාක් කරන්න ඕනේ හැමතැනම හොයලා එක තැනක් හරි මිස් වෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි. ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. ක්ලියර්ද දරුවනේ? Okay. right. ඔන්න එනවා. ඒ සිද්ධි තමයි මේ මෙතන විස්තර කරන්නේ. හරි. update anomalies කියලා එතන තුනක් තියෙනවා. හරි. insert delete modification කියලා anomalies තුනක් තියෙනවා. ඒක තමයි එතන මෙතන විස්තර වල යන්නේ. right. එතකොට මම ඊළඟට යනවා මෙන්න මේ functional dependencies කියන තැනට. අපි normalization පටන් ගන්න මෙතනින්. functional dependencies හොයාගෙන තමයි අපි මේ වැඩේට බහින්න ඕනේ. මොකද මේ functional dependency එකක් කියලා කියන්නේ? Functional dependency describe the relationship between attribute in a relation. Functional dependency කියන්නේ මේ table එකක attribute අතර තියෙන relationship එක. Example එකක් කියනවා if A and B are attribute of the relation R. A B කියන්නේ R වල fields දෙකක් නා attribute දෙකක් නා. B is functional dependent. Functionally depend on A. B depend වෙනවා නම් A මත. ඒක denote කරනවා මේ විදිහට. A functionally dependent on B කියලා. If each value of A කියන attribute එක associate with exactly one value of B. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ if each value of A is associated with exact one value of B. එතකොට A සහ B අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. හැම A value එකකටම A වලට එන හැම value එකකටම B වලට ගැලපෙන exact value එකක් තියෙනවා කියන එකයි මේකෙන් අදහස් කරන්නේ. example එක මම කියන්නම්. student ID එක මත depend වෙනවා student name එක පුතේ. student ID එක මත depend වෙනවා student name එක කියලා කිව්වොත්. මොන හොඳට තේරුම් ගන්න. student ID මත depend වෙනවා student name එක. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ student ID එකේ exact value එකකට. student ID එකේ exact value එක මම කිව්වොත් S003 කියලා. student ID එක S003 වුණොත් ඒ හැමතැනම අමල් තමයි ඉන්න ඕනේ. මේ බලන්න. ඒ හැමතැනම ඉන්නේ අමල්. අන්න එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් student ID මත student name depend වෙනවා කියලා. functional depend වෙනවා කියලා. S003 කියන හැමතැනකම address එක කුරුණෑගල නම් අපිට කියන්න පුළුවන් student ID එක මත address එක depend වෙනවායි කියලා. student ID එක S003 වෙන හැමතැනකම course එක BIT නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක functional depend. student ID මත course එක depend වෙනවා කියලා. depend වෙනවද? student ID එක මත course එක depend වෙනවද? නෑ. depend වෙන්නේ නෑ. course ID එක මත course name එක depend වෙනවද? ඔව්. ඔව්. BIT කියන හැමතැනම Bachelor of Information Technology. මේක අප්ඩේට් වෙච්ච නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අප්ඩේට් වුණා නම් functional dependency එකක් එක පැහැදිලි දෙනවා. Okay. right. ඒක තමයි මේ කියවෙන්නේ. When functional dependency exists, the attribute to group of attribute on the left hand A හෝ AB සමහරට group of attribute වෙන්න පුළුවන්. primary key එක group එකකින් හැදලා තියෙනවා නම් composite වල හැදලා තියෙනවා නම් on the left hand side of the arrow is called the determinant. A is the determinant of B. B වල determinant එක තමයි A. B වල තීරකයා තමයි A. B is functionally depend on A. B depend වෙනවා A මත. එහෙනම් student name එකේ තීරකයා කවුද? student ID එක. course name එකේ තීරකයා determinant එක කවුද? course ID එක. clear? Yes, sir. Functional dependencies. F denote the set of functional dependencies
that are specified on a relation schema R, there are functional dependencies that can be semantically abused. There are other dependencies that can be inferred or deducted from the right. දැන් ඔයාලට මේ ටික තේරෙනවනේ. department number depend වෙනවා manager අනුව. manager ID එක තීරණය department number එක අනුව. manager phone එක තීරණය manager ID එක අනුව. manager තීරණය වෙනවා department number එක අනුව. IT department කිව්වොත් ඒකේ manager කවුද? ඒක depend වෙනවා. manager ගේ phone number එක depend වෙනවා. ඒක තීරණය වෙන්නේ manager කවුද කියන එක අනුව. These are two dependencies together imply that department number depend on it. Manager phone number එක වියංගෙන් depend වෙනවා මොනවා මතද? department number එක මත. A මත B නම් B මත C නම් A මත C කියලා කියනවනේ. තේරුණාද? A මත B depend වෙනවා නම් B මත C depend වෙනවා නම් A මත C depend වෙනවා. මේ බලන්න department number එක මත manager depend වෙනවා නම් manager මත manager ගේ phone එක depend වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් department number එක මත manager ගේ phone එක depend වෙනවා කියලා. clear නේද? Okay. Right. එතකොට දැන් බලන්න employee ID වගේ එකක් ගත්තොත් ඒක මත මේ සියල්ල depend. employee ID එක 001 නම් එයාගේ name එක employee ID එක 1 කියන ඕන තැනක එයාගේ name එක එකම නම. employee ID එක එක කියලා ලියන ඕන තැනක එයාගේ birthday එක මේක වෙන්න ඕන. එයාගේ address එක මේක වෙන්න ඕන. එයාගේ මොකක් හරි department number වේද D number කියන මොකක් හරි number එක එක වෙන්න ඕන. department number එක D1 නම් ඒක ඕන තැනක ලියුවොත් D1 කියන්නේ අදාළ name එක වෙන්න ඕන. D1 වල manager කොතනත් එකයි. එහෙනම් employee ID එක මත මේවා depend වෙනවා. department number එක මත මෙහෙම depend වෙනවා. හරි. ඔතේ පැහැදිලිද? right. මෙතන මේ interferent dependencies කීපයක් දාලා තියෙනවා. අපි ඒක බලමු ඉදිරියට. employee ID එක මත department name එක manager ID එක depend වෙනවා කියන එක right ඒක ඉදිරියට යද්දී බලමු right අවශ්‍ය වුණොත් අපි ගමු functional dependencies කීපයක් මෙතන කියනවා A B C R කියලා එකක right reflexive augmentation transitivity කියලා කීපයක් තියෙනවා. if B is a subset of A, B කියන්නේ subset එකක් නම් A මත depend වෙනවා B. ඒක හරියි. A depend වෙනවා B මත. A depend වෙනවා නම් B මත AC BC එක depend වෙනවා. හරි. මේ වැඩිපුර column එකක් ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දෙකම same නේ. දෙකම දෙපැත්තෙම තියෙනවනේ. ඒතකොට AC depend වෙනවා BC මත. මතක තියාගන්න. A B මත depend වෙනවා නම් වැඩිපුර කොලම් එකක් ආවයි කියලා දෙපැත්තටම ආවොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. AC මත AC depend වෙනවා BC මත කියලා කියන්න පුළුවන්. transitivity A B නම් B C නම් then AC කලින් කියපු එක. හරි. transitivity මේ වගේ නාම ගත්තොත්. හරි. theories වල functional dependencies කියලා. projectivity. හරි projectivity කියන්නේ A depend වෙනවා A මත depend වෙනවා BC නම් A මත depend වෙනවා BC නම් A මත B depend වෙනවා කියන්න පුළුවන්. A මත C depend වෙනවා කියන්න පුළුවන් තනි. union එක A මත B depend වෙනවා නම් සහ A මත C depend වෙනවා නම් අපිට මේක එකට එකතු කරලා ලියන්න පුළුවන්. A මත BC depend වෙනවා කියලා. මේ A මත B A මත C කියලා වෙනම කියනවා නම් A මත BC කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක අනිත් පැත්ත. A මත BC depend වෙනවා නම් අපිට මේක තනියෙන් කියන්න පුළුවන්. A මත B depend වෙනවා, A මත C depend වෙනවා කියලා. projectivity union projectivity කියන්නේ මේක වෙන් කළා. union කියන්නේ එකතු කළා මේ.
බලන්න මම මේ ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා මම අප්ලෝඩ් කරන්නම් ඕන්න මේක BIT එකේ ස්ලයිඩ් එක මේ ටික නිමාඩුව ලියා ගන්න නැත්නම් වීඩියෝ එක තියෙනවා වීඩියෝ එක බලලා මේක ලියා ගන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් නෝට් කරලා තියාගන්න මේ ටික හරි ෆන්ක්ෂනල් ඩිපෙන්ඩන්සිස් එක එක විදියට හැදෙන විදි හරි ඔය කියන තියරිස් ටික ඔලුවට දාගන්න right ඊළඟට අපිට normalization පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ මට විනාඩි 5ක් දෙන්න හරි පුතේ අපි පටන් ගමු කට්ටිය ඉන්නව නේද Okay. right දැන් මේ ටික ඔයාලා නිමාඩුව කියවන්න හරි මම අවශ්‍ය ටික කියන්න ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ right දැන් පුතේ normalization වල steps කීපයක් තියෙනවා අපි steps කියනවා first normal form second normal form third normal form Boy's code normal form fourth normal form fifth normal form කියලා normal forms ගණනාවක වෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් normalization එක කරනවා third normalization form එක දක්වාම උගන්වනවා මෙතන. first second third normalization form එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් හොඳම optimum level එක කියලා කියන්නේ. එතනින් එහාට කරපුවම ආයේ database එකේ efficiency ප්‍රශ්න එනවා ඒකට. table optimize වෙනවා නමුත් database engine එක දෙකෙන් server එකේ performance issues එන්න පටන් ගන්නවා ආයතනයේ normalize කරන්න ගියාම ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා right මේකේ මේ එක example එකක් අරන් යන්නේ මම අපේ example එක ගන්නම් first normal form එක අපි මේ database එකක් ඉස්සෙල්ලාම කොයි normal form එකේද තියෙන්නේ කියලා බලන්න relation එකක් table එකක් first normal form එකට එන්න නම් multi value attribute තියෙන්න බෑ multi value attribute තියෙන්න බෑ දැන් මම මේ හදාගත්ත table එක බලන්න example එකක් විදිහට ගන්නම් one two three මම right ඔය විදිහට ගන්න. දැන් මම මේකට තව දාන්නම් එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවනේ මෙතන දෙකක් කරන්න. එතකොට දැන් බලන්න මේ මෙතන මම මේක merge කරන්න බෑ එතන ඔව් මම මේක කලර් එක කරගන්නම් හරි එකම ළමයා මෙතන course දෙකක් කරනවා මේ. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේක multi value කියලා කියන්න පුළුවන්. එකම table එකේ නෙමෙයි ලියලා තියෙන්නේ එතකොට අපි. හරි. මම මේක මකන්න. ඒතර හරියනවා වැඩි. මේක මකන්න. හරි. දැන් බලන්න මේ row එකේ මේ row එක ගත්තොත් multi value. එක ළමයා course දෙකක් කරනවා. එතන එක row එකේ එක cell එකේ value දෙක ලියලා වගේ තමයි දැන් ඔයාලට පේන්නේ. එහෙම බෑ ලියන්න. relation model එකේ එහෙම ලියන්න දෙන්නේ නැහැ. multi value තියෙන්න බෑ. multi value තියෙනවා නම් මේ table එක තියෙන්නේ 0 එක තියාගන්න 0 normal form එකේ තමයි තියෙන්නේ. multi value attribute තියෙනවා නම්
ඔහොම සිම්පල් දෙයක් කී කරගන්න තියෙන්නේ. A relation is in first normal form if all its attributes are atomic. Atomic කියන්නේ single value විතර නම් තියෙන්නේ නෑනේ. මෙතන single value නෙමෙයි මේකේ multi value තියෙනවා මේ. Course එක වෙනුවෙන් multi value. Name එක වෙනුවෙන් multi value. Marks වෙනුවෙන් multi value. Multi value තියෙනවා නම් atomic නෑ. first normal form එන්න නම් atomic වෙන්න ඕන. If there are no repeating groups. Repeating එහෙම නැත්නම් repeating group නැති වෙන්න ඕන. දැන් මෙහෙම තිබ්බොත් දැන් මම කලින් දීපු විදිය ගත්තොත් මේක රෝ දෙකක් විතර සැලකුවොත් එක රෝ එකක් විතර පේන්න නැතුවනේ මේක රෝ දෙකක් විතර සැලකුවොත් මෙතන repeating group එකක් වෙලා එකම data ටික නැවත repeat වෙලා මේ එකම data ටික නැවත repeat වෙලා repeating group එකක් තියෙනවා. multi value නැති කරන්න කිව්වොත් repeating group ඇති වෙනවා. repeating group නැති කරන්න කිව්වොත් multi value ඇති වෙනවා. හරි. එතන අපිට තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. first normal form එකට එන්න නම් multi value තියෙන්නත් බෑ, repeating group තියෙන්නත් බෑ. පුතේ පැහැදිලිද මං කියපු දේ? feedback එකක් දෙන්න මට. Okay. හරි. එහෙනම් මේ table එකේ තියෙන zero normal form එක. මොකද ඒකට හේතුව මේ විදිහට ලිව්වොත් repeating group එකක් තියෙනවා. අනිත් විදිහට ලිව්වොත් මේ ලියන විදිහ වෙනසක් නේ තියෙන්නේ. multi value තියෙනවා. හරි. zero normal form එකට එන්න හේතුව ඇයි මේක? multi value සහ repeating group තියෙන නිසා. අපි first normal form එකට මෙහෙ ගන්නෙ කොහොමද? first normal form එකට ගන්න නම් ඔය repeating groups අයින් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ multi value අයින් කරන්න ඕන. right. ඒක අයින් කරන විදිහ අපි දැන් බලමු. හරි. මේවා මේ තිබ්බ example එක විස්තර කරන ඒවා මම අවශ්‍ය slides ටික විතරයි ගන්නෙ. හරි. first normal form action required. first normal form එකට ගන්න නම් මෙන්න මේවා කරන්න ඕන. examine for repeating groups. repeating groups හඳුනා ගන්න. remove repeating groups in groups from relation. remove කරන්න. repeating group එක remove කරන්න. right. ඔන්න මම repeating group එක remove කරනවා. repeating group කියන්නේ පුතේ මේ ටිකනේ. හරි. repeat වෙච්ච ටික විතර නෙමෙයි repeating group උනේ student id name address කියන එක. මම ওই ටික අයින් කරනවා. right. අයින් කරලා ගන්නවා මෙතෙන්. right. දැන් ඔන්න මේකේ repeating group නැහැ. right. එක ළමයක එක වතාවක් විතරයි එදිලා ඉන්නේ repeating groups නැත මෙතන. right. repeating group නැහැ. මම මේකට නමක් දානවා student කියලා. ඒ relation එකට නමක් දානවා. අයින් කරලා හැබැයි අයින් කරනකොට මතක තියාගන්න මේ අයින් කරනකොට මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කරන්න වෙනවා අපිට මෙන්න මේ course column එක ගේන්න වෙනවා මට මෙතන. හරි. කවුද ඒක කළේ? අමල් නේද? හරි. ඔන්න ඔහ ගේන්න වෙනවා. හරි. repeating group එක කියපුතේ මෙන්න මේ ඒතර මේ දෙක එකතු වෙලා තමයි primary key එක හැදෙන්නේ. මේ දෙකම එකතු වෙලා තමයි primary key එක හැදෙන්නේ. repeating group එක හොයාගත්තා. මේ repeating group එක මම අයින් කළා. හරි. එතකොට මෙන්න මේවා මේ repeating group එක නිසා මෙන්න මේ නැවත නැවත යෙදීම් කීපයක් තියෙනවනේ මෙතන. මම මේ ටිකත් අයින් කර ගන්නවා.
ඔන්න බලන්න ඒක අයින් කරපුවාම අර මේ එක්සැම්පල් එක ටිකක් සංකීර්ණ වැඩි කියලා හිතෙනවා මම ගත්ත එක. මම මේකට ගන්නම් මේකේ දීලා තියෙන එක්සැම්පල් එක. right. පුතේ මෙතන repeating group එක අයින් කර ගන්නකොට මෙහෙමයි කරන්නේ. right. මම මෙතන repeating group එක අයින් කරගත්තානේ දැන්. right. repeating group එක හඳුනාගත්තා ඔන්න අයින් කළා. හරි මෙහෙම තමයි අයින් කරන්නේ. මෙතන අමල් දෙපාරක් repeat වුණා. ඒ කියන්නේ student ID name address එක repeat වෙන්න පටන් ගත්තා. එතන අයින් කළා. හරි. එතකොට ආයෙ repeat නෑ එතන. ඊට පස්සේ ඊටු ටික අපි ආයෙ දා ගන්න ඕනේ මෙහෙම. ඊටු ටික දාගන්නේ කොහොමද? මම මේ ටික ගන්නවා. මේ ටික වෙනම කොටසට ගන්නවා. කොපි කරලා ඔන්න මම වෙනම කොටසට ගත්තා. ඒ ගන්නකොට අපි මේකට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේකත් එක්ක student ID එක ගන්න ඕනේ. මේක student ID එක අපි ගන්න ඕනේ. ඔන්න මම ඒක මුලට ගන්න මෙතන insert කරලා ගන්නම්. ඒක කොතනද හදන්නේ? right. මම මෙතන හදන්නම්. මේකේ තිබ්බ student ID එක මෙතනට ගේන්න ඕනේ. ඔය විදියට. right. එතකොට දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. data loss එකක් නැහැ. මම මේකට මම ලියනවා table name එකක්. course and marks කියලා. ඔන්න බලන්න repeating group එක අයින් කරපු හැටි මේ සම්පූර්ණ table එකකින් repeating group එක හොයාගත්තා කොතනද මේ repeat වෙන්නේ student name address කියන repeat වෙනවා ඒ ටික ගත්තා වෙනම table එකකට දැන් මේ table එකේ කිසිම repeat එකක් නැහැ table name එකක් දැම්මා ඊට පස්සේ ඊටු ටික ගත්තා හැබැයි ඒ ගන්නකොට මෙතන තිබ්බ key එක මේක අපේ key එකක් student ID unique identifier එක ගත්ත ඒකත් අරගෙන තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ඒතකොට දැන් මේකේ key එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ දෙකම අරගෙන. course එකයි student ID එකයි අරන්. මොකද නැත්තම් course එක විතරක් duplicate වෙනවා. මේ course ID එක දෙපාරක් ලියන්න බෑ. මේ දෙකම වුණාම B81, B82, B83 repeat නැහැ. හරි. දැන් මෙතන advanced level course ID මේක කරන්නේ කවුද? student ID එක අපි අමල්. දැන් මෙතෙන්ටත් අමල්ව දා ගන්නවා. හරි. A level 3 A level 4 එකක්වත් මේ දෙක එකට ගත්තොත් මේ දෙක එකට ගත්තොත් repeat නැහැ. ඔන්න ඔය විදිහට repeating group sign කරන්න පුතේ. ඒක මතක තියාගන්න මේ ඉතුරු කොටස ගන්නකොට අර කලින් key එකත් එක්ක අරගෙන තමයි පල්ලයට ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම කාරණා. හරියනම් ඔන්න බලන්න කොහොමද repeating groups බැලුවා remove කළා. create a new relation including repeated data. එතකොට repeated data අරගෙන එකක් අලුත් creation එකක් අලුත් table එකක් හදනවා. include key of zero normal from the new relations. අර key එක එහෙමම දාගන්න. ඔන්න මගේ key එක එහෙමම දාගත්තා. student මේ තිබ්බ student key එකම දාගත්තා. අලුතෙන් හැදෙනවා තව relation එකක්. ඒකට key එක determine කරන්න කියලා කියනවා. determine key for new relation. ඒක අපි හිතලා හදන්නවා. repeat එක ඇති නොවන පරිදි. ඒ නිසා තමයි මම මේක composite කරේ. course එක විතරක් ගන්න බෑ ඒක duplicate වෙනවා. student ID විතරක් ගන්න බෑ ඒක duplicate වෙනවා මේ. ඒ නිසා මම මේ දෙකම එකතු කරලා composite key එකක් define කළා. පොතේ clearද? okay හරි. එහෙනම් දැන් ඔයාලට කරන්න දෙයක් තියෙනවා. serial normal form table එක ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඇඳගෙන ඉවරලා first normal table එකයි first normal table set එක ලියා ගන්න. මෙන්න first normal table set එක. මෙතන first normal table set එක.
මේ තියෙන zero normal. table එකට නමක් දාන්නත් බෑ මේකට. හරි. හරි. ඔය එක නෝට් කරගන්න බලන්න තියෙනවා. හරි. අපි බලමු ඊළඟට මේ zero normal form වල තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? zero normal form වල plus normal form නෙමෙයි මෙතන තියෙන plus normal form. zero normal form වල මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙනවා. insert, delete, update ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙනවා. plus normal form වලත් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම ටික තියෙනවා. there redundancy තියෙනවා. insert problem තියෙනවා, delete problem තියෙනවා, update problem තියෙනවා. මේකට එක නමක් කිව්වොත් එහෙම update anomalies කියන්න පුළුවන්. insert problem, delete problem, update problem ඔක්කොම එක නමක් කිව්වොත් update anomalies කියන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද මෙතන insert problems තියෙනවා කියන්නේ? දැන් අපිට course එකක් insert කරන්න බෑ මෙතන. course එකක් insert කරන්න marks දාන්නත් ඕනේ, student ID දාන්නත් ඕනේ. එතන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට update anomalies තාම තියෙනවා. මේ මොනවද මේ? ඔව් update කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. මොකද course ID එකක් වෙනස් කළොත් එහෙම BIT එකක නමක් වෙනස් කළොත් ඒක වෙනස් කරන්න තැන් ගොඩක් තියෙනවා මේ. ඒක තැන් කීපයක වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒතර update ප්‍රශ්න තියෙනවා. delete ප්‍රශ්න තියෙනවා. බැරි වෙලාවත් අපි delete කරුවොත් එහෙම මේ දැන් මෙතන ගැලපෙන data එකක් නැහැ එහෙම. හිතන්නකෝ මෙහෙම වෙනස් කරුවයි කියලා මම මේක BCS මේ BCS delete කරුවොත් එහෙම student මේ student ගේ entry එක delete කරුවොත් එහෙම BCS උඩ delete වෙනවා. මොකද BCS කියලා ආයෙ වෙන තැනක කවුරුවත් කරන්නේ නැහැ. මේ student ගේ enrollment එක අයින් කරනොත් එහෙම මේ student මේ BCS registration enrollment row එක අයින් කරුවොත් එහෙම student නම් ඉන්නවා මෙතන. නමුත් course එක අයින් වෙලා යනවා. අංගේ වගේ insert, delete, update ප්‍රශ්න සියල්ලම මෙතන තියෙනවා. පුතේ clearද? ඔව්. එන redundancy එකක් තියෙනවා මේ. එකම දේ නැවත නැවත එදිලා. එතකොට එහෙනම් ඔය අවම කරන්න අපි නැවත යන්න ඕනේ second normal form එකට. නැවත යන්න ඕනේ second normal form එකට. හරි. පුතේ ඒතර අදට වෙලාව නැහැ මට ඒක කරන්න. ඊළඟ තව ක්ලාස් එකක් තියෙනවා.